change specialist, Ms. Dibya Devi Gurung. Please come up on stage. Next, we have Nepalese Youth for Climate Actions, Shreya Casey and Umesh Balal Magar. Please come up on stage. We have Nepal editor for the Third Pole Net, Mr. Ramesh Bhushan. Please come up on stage. And this panel is moderated by Chairperson of Environmental and Public Health Organization and Clean Energy Nepal, Mr. Bhushan Tuladhar. Now I'd like to request you to start off the panel. Thank you. Thank you for inviting us to be part of this panel, and thank you for joining the panel. My esteemed panelists. Well, we'll start in English, but if you want, because I think we have some audience online as well. In the hall, I see only mostly Nepali looking faces. What will start in English, but having said that, you're free to speak in any language. Rule of the game. The second rule of the game is yes, I will start it off and I'll ask you a few questions. But this is a free-flowing panel, so if you feel like you want to interject anytime, please do so. And although it's not a but it's better, right? But easier to speak without mask, so that's what I do. And we have an hour for this. We don't have much time. And climate karma is always a very difficult topic to discuss in an hour. Having said that, it's also enough time to really at least look into some of the things that we're doing. Karma, for me, karma is basically the culmination of all your actions, your deeds, what you've done over the years. A lot of times, sometimes I've heard people look at karma from a more fatalistic way. Karma is the one. Which may be true to a certain extent, because what we have done in the past has an effect on where we are today. But with the same token, what we do today has an effect on. So karma is basically the link between the past, the present, and the future. Karma is also something that is within our grasp, something we do. Okay? So we don't have to worry about what others do. Okay, is the mic on? So far you haven't heard anything I said? Okay, all right, thank you very much. You guys alerted that a little bit earlier. Yeah, that's good karma that I got alerted now, not after 1 hour. All right, I'm not going to repeat what I said, but still, we're going to talk about climate karma, or climate action, a culmination of all our action. Karma really, links our past to what we are today, who we are today, and what we will be tomorrow. So what we do is very important. And you can look at it from a philosophical or a spiritual point of view, or you can just look at it from a simple, my own actions. Okay, what am I going to do? And I think, it's important. I was just talking to Dr. Gurung just before the panel discussion. And he was also saying, yes, when we talk about karma, we talk about the past, we talk about the future. But really what is important is the present. As that famous quote from Kung Fu Panda, I think, that said, past is history, future is mystery, present is a gift. That is what we have with us. So that's what we're going to be talking. So I'll start my discussion. For each of my panelists, what are you doing at present? Okay? So just a little description on what do you do in your daily life, in your professional life, something related with climate. What are some of the things that you're doing? I'll start with Dibya. Please also way to introduce yourself. Things like the previous. Thank you. My name is Dibya Gurung.
Actually, what am I doing? Professionally, I've been working a lot on gender issues, women's issues, particularly linked with climate change. Because my background is also, I come from a conservation background. So while working for conservation, I realized that conservation is not complete without addressing people's needs and interests. And even within that, there are many people left behind who are not much included. So I started focusing on those groups, particularly women, and even within women, the different groups of women. So that's what I do professionally. I've been working in this area really focusing for the last 10 years. Before that, I used to work as a conservationist in different organizations. And what do I do in my daily life? In my daily life, as Bhushanji said, I really try to be present and be very mindful of my actions. I keep on missing every time. I make mistakes. But every time I make a mistake, I try to be conscious. Is my action really hurting the environment? Am I doing anything against the conservation or against the people? Am I sensitive to each and every type of people? Not only the people around me or who is comfortable around me. So I think for me, climate change and climate change karma is being mindful and being sensitive around me and my actions. Thank you. Thank you. Two important very concepts coming out right now. First is being mindful of whatever you do. That is very important. And second is being sensitive to whatever you do. Thank you, Dibya. Just follow-up question on that. You say you work on gender and climate change, right? Where do these things intersect, or are these totally parallel? That is Okay. In short, I know you can take a whole hour on this kind of. That's the difficult part. Actually, there are many linkages, but the direct linkages which I call is because everything related to climate, particularly water, food, environment, looking after the house and well-being, whether we like it or not like it, it has been the responsibility of women in our country. So they are the best people who can manage, they are the best people who understand and have knowledge, and they are the people who are the most vulnerable to the effects of the climate change. So I think because of these, two blocks of things, their own knowledge and their own engagement, and that engagement making them more vulnerable or more like, having more effects of climate. So that I see as the linkage. Thank you. One, the knowledge part we need to think about. The second is their engagement, and the third is their vulnerability. Yes. These things, three things. Okay, move on to Umesh. What are you doing at present? What do you do? Hello everybody, I'm Umesh Balal from Gurung, and currently I am working in Climate Action Network, that is a Youth Climate Action Network, and we are working on youth group and children group from all over the Nepal, from east to west and from north to south. Basically we focus on the youth awareness and advocacy because climate change affect to the youth mostly, and in the future, and future is our youth. So we usually sensitize them and aware them about the scenario of climate change, how they are going to be affected, or how we are going to face the climate change. So this is our work. We are doing this since 2008, and I am involving in this since 2 years, and I am being self-motivated by myself because I am in the front line of climate justice, so I am doing this work for myself and for the other people. So, and for the in my daily life, by this past 2 years, this climate action has changed my perspective. From each and every time that how I work, how I eat, what I eat, or what I do, that everything has been changed. My perspective from the perspective of climate change. That's it. Okay, three important things I got. One is you are working with youth. That is climate action. Some climate action networks. You could say climate karma network in a way, right? Ani, you are basically self-motivated.
And that also means that you are, you have changed your perspective on how you look at things. You look at things from a climate change lens, climate change glasses, like I say. And that's what you tend to do. Okay. So in that sense, what exactly are you? I mean, I know you said you're working on awareness and advocacy. Can you just give one example of what type of work your organization is doing in education, advocacy, awareness as well, right? ओके अर्को नेपाली बेसिकली हामी के गर्छौँ भनेपछि क्लाइमेट चेन्ज पोलिसीमा यो हाम्रो जुन जति पनि क्लाइमेट चेन्ज छ यो नेपाल चाहिँ एकदमै भर्नेबल छ भनेर मान्छौँ तर भर्नेबल हुँदाहुँदै पनि क्लाइमेट चेन्जको पोलिसीमा हामी युथहरूको रोल अलिकति हुँदैन या हामीहरू पनि त्यससम्म पुगेको हुँदैनौँ र लेटेस्टली हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने जब पनि क्लाइमेट चेन्जको पोलिसी आउँदै गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जको नलेजै युथहरूलाई नभएको त्यो भनेको अब माथिदेखि तलसम्म छैन माथिदेखि तलसम्म छैन भन्नु मतलब हामी यो क्लाइमेट चेन्जको बारेमा क्लाइमेट साइन्स पढ्ने र काठमाडौँमा बस्ने बाहेक अरू युथहरूलाई चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको बारेमा थाहा छैन र जब कि हामी क्लाइमेट चेन्जको बारेबाट इफेक्ट छौँ तर पनि उहाँहरूलाई थाहा छैन कि यो क्लाइमेट चेन्ज हो भने सो हामी के गर्छौँ भने यो भनेको क्लाइमेट चेन्ज हो यसरी हामी क्लाइमेट चेन्ज छ भनेर इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढेको विद्यार्थी प्लस त्योभन्दा बाहेकलाई चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको बारेमा बुझाउँछौँ र हामीले के सिनियर चाहिँ डाटा सेट प्रस्तुत गर्छौँ भने जस्तै हामीले आइपिसिसीको रिपोर्ट हेर्ने भने यो सेन्चुरी भन्दा पछि जुन हिसाबले चाहिँ यो उसको पृथ्वीको तापमान बढ्दै जानेछ त्यो अवस्थामा चाहिँ अहिलेको 40 या 50 वर्षको मान्छेभन्दा हामीहरू युथहरू चाहिँ 97%, 98% बढी जीवित हुन्छौँ र त्यो हिसाबले चाहिँ त्यतिखेरको भयावह अवस्था भोग्ने हामीहरू हो सो त्यो अवस्था भयावह अवस्था भोग्ने हामीहरू हो हामी मारमा पर्छौँ त्यही भएर चाहिँ अहिले हामी जागरुक हुनु पर्यो र हामीहरूले पनि यो क्लाइमेट चेन्जको एक्सनमा पोलिसी लेभलमा होस् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो क्लाइमेट राइट्सको लागि चाहिँ एडभोकेट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले एडभोकेसीको काममा र एवेरनेसमा गरिरहेका छौँ Okay, I'll come back to you on that. Right? Shreya, from what I understand, you also work with Umesh on this? Tell us what you do. Thank you. Hello. Thank you. Yes. Thank you, Kim, for inviting me in this panel discussion. It is an honor to be among this wonderful panelists. Balal? Yeah. Hello. Hello. Yes. Hello. Yes. You know? Hi there. Can you hear me? What do you call it? I'll answer. Go ahead. Thank you, boss. Yeah. Yes. Thank you, Kim, for inviting me. It's an honor to be among this wonderful panel. Hi, everyone. Namaskar. My name is Shreya. My hometown is Solukhumbu. I'm a passionate climate justice activist. Okay. Yeah, I'm a passionate climate justice activist. I completed my bachelor's in environment science, and when I was doing my bachelor's in environment science, I got to know about climate change, and that inspired me to take action in climate change. It has been 5 years I have been working in climate change with youth, with the government, and also international youth. Currently, I am the campaign coordinator of a global campaign called COP26. When the biggest climate change conference was postponed in 2020 due to the worldwide COVID pandemic, we did a youth conference also, and we gathered 330 youths from 130 countries. And presently, I'm also the climate change champion of UNICEF South Asia. And to me, what I believe is, like, everyone says that fate is inevitable, but what I believe is I can write my own fate. I have the power to write my own fate, but that will be determined by my karma, like what I do. Only the difference between my karma and climate karma is all the things that I do, it defines my karma, but
in case of climate change and climate karma, not just my work, but everyone's work, like for example, what you are doing and what the government are doing, what other countries are doing, what my family, what my friends, everyone is doing. Climate karma is determined by everything. And if we see the statistics, data says that the temperature of the earth is already warmed like by 1.2 degrees Celsius since the pre-industrial era, like 1960s and 70s. And scientists has also predicted that if we cross the limit of 1.5, we are already in 1.2, if we cross 1.5, we will face catastrophic impacts of climate change, and that will be irreversible. So yes, those are the present reality of climate change, and as I said before, every one of us has a part to contribute to tackle climate change, and I'm doing my part, and I call upon everyone who is listening to me right now to do actions what you can from your to do the works that is possible from your side, and let's start thinking about climate, about environment. Yes, thank you. Sure, let's take that a little bit one step further, a little bit more specific. You said you're a climate champion for UNICEF South Asia. You've been inspired to work in this, and you're doing your part. Can you define that part? When I say I'm doing my part, good luck. Thank you, sir, for asking that important question. And say, I think like there are two different kinds of work we can do. One in personal level, like for example, in my personal life, I have been trying to reduce the amount of consumption that I do, not just plastic, but also everything, the amount of water, the amount of food, the amount of vegetable I buy, everything. So that because everything that I buy, everything that I use, it has emission, it has carbon footprint with that. And in a collective level, I work with youth organizations. I worked in Nepalese Youth for Climate Action as a coordinator before for 2 years, and right now also I work with different youth organizations and inspire young people to take action for climate. We know that climate change is an existential threat, and we also know that young people face the disproportionate impacts, but yet many of the young people, they don't know about climate change, and because they lack the skills and knowledge, they can't act as change agents. So I mainly try to spread the knowledge I have and inspire young people to take action, no matter how small that is. Thank you, Shreya. Before I go into Ramesh looks at things more from a bird's eye perspective. Just only South Asia, I know you work on South Asia level reporting and so on. While these guys are looking at things more from a bird's eye perspective, just. But being in the media, you do both in a way. तलबाट पनि हेर्छौँ हेर्नुहुन्छ माथिबाट पनि हेर्नुहुन्छ you get a holistic perspective, a global perspective पनि छ. How do you see this panning out? अहिलेको लागि जे भइरहेछ हैन आफ्नो introduction पनि दिने what are you doing भनेर, and also in media बाट हेर्दाखेरि from perspective बाट हेर्दाखेरि where we are in our present, and like I know Shreya talked about the difference between my karma and climate karma is basically mine is my personal actions, climate is our collective action. Climate determines our climate karma. Where do you see things standing as of now? Thank you, Bhushan. नेपालीमै भन्छु है, मेरो नाम रमेश प्रसाद हो. म चाहिँ द थर्ड पोल.net भन्ने दक्षिण एसियाको एउटा अनलाइन छ, बहुभाषामा छ त्यो. नेपाली, हिन्दी, बङ्गाली, उर्दू, रसियन र इङ्ग्लिस भाषामा हामी समाचारहरू लेख्छौँ. खास हिन्दुकुश हिमालय जुन हामी भन्छौँ, पश्चिम अफगानिस्तानदेखि पूर्व म्यानमारसम्मको जुन अराउन्ड 3500 किलोमिटरको जुन हिमालय पर्वत छ, त्यसलाई हामी थर्ड पोल भन्छौँ. थर्ड पोल किन भनेको त भन्दाखेरि चाहिँ उत्तरी गोलार्धमा जुन उत्तरी पोल छ, नर्थ पोल र साउथ पोल, दुईटा पोल, त्यहाँ चाहिँ पृथ्वीमा भएको सबभन्दा धेरै आइस मास छ, र तेस्रो ठुलो आइस मास चाहिँ हिमालय पर्वतमा छ. त्यसकारण गर्दा थर्ड पोल भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसलाई थर्ड पोल भन्ने गरिन्छ. र त्यो थर्ड पोलबाट एसियाका 10वटा मुख्य नदीहरू बग्छन्. त्यो नदीको राजधानी हो हाम्रो हिमालय पर्वत चाहिँ तिब्बती पठार र त्योभन्दा पछाडिको अरू क्षेत्रफल हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको सेरोफेरमा हुने वातावरणीय कुराहरूलाई हामी रिपोर्टिङ गर्छौँ. म नेपाल सम्पादक भएर काम गर्छु र हरेक देशमा सम्पादक हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग बसेर काम गर्छु. र त्यो सँगसँगै म चाहिँ यो विश्वव्यापी रूपमा एउटा अर्थ जर्नलिज्म नेटवर्क भन्ने एउटा नेटवर्क छ, यो वासिङटन बेस्ड हो. यसमा चाहिँ लगभग 14,000 वातावरण पत्रकारहरू चाहिँ सदस्य हुनुहुन्छ, र
त्यसको म दक्षिण एसिया संयोजक भएर काम गर्छु। पढाइको हिसाबले म वातावरण विज्ञान विद्यार्थी हुँ। मैले मास्टर्स डिग्री इन्भाइरोमेन्ट साइन्समा गरेको हो र दुर्घटनावश पर्दा म चाहिँ खास गरी पत्रकार भएँ। त्यो किन भयो त भन्दाखेरि चाहिँ म खास डक्टर हुन नसकेपछि वैज्ञानिक बन्छु भनेर लागेँ। अनि वैज्ञानिक हुँदाहुँदै मलाई के हुने त्यो कुरामा जानेलाई के लाग्यो भने चाहिँ यो मलाई साह्रै बोल्न मन लाग्यो, रेडियोमा पहिलेदेखि लागेको थियो भनेर चाहिँ यो रेडियोमा गएर मलाई पत्रकार बन्न मन छ, बोल्न मन छ भनेर मेरो ट्यालेन्ट सो गर्न गएको थिएँ। उहाँहरूले मेरो आवाज मन पराएर जागिर दिनुभयो अनि म पत्रकार भएँ। र मलाई के कुराले अहिले छुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण रहेछ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ। एउटा चाहिँ यो पृथ्वी अथाह रहेछ, जुन हामीले पढ्थ्यौँ अथाह पृथ्वी छ, अथाह छ भनेर, थाहा नपाएर त्यो धेरै अथाह भएको रहेछ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ पृथ्वी अथाह छैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न केही वर्ष लाग्यो। अर्को चाहिँ सूचना जतिको महत्त्वपूर्ण चिज अब अर्को कुरा रहेनछ होइन। सूचित हुनु भनेको चाहिँ बडा ठुलो कुरा रहेछ र सूचना प्राप्त गरेपछि त्यो सूचनालाई बुझ्ने क्षमता हुनु पनि एकदम जरुरी रहेछ। त्यस कारणले गर्दा सबैसँग सूचनाहरूलाई बुझ्ने क्षमता हुँदैन, किनभने सबैका आफ्ना दायराहरू छन्, सबैले पृथ्वीमा फरक फरक काम गर्छन्। त्यस कारणले गर्दा मैले जानेको, खास गरेर मैले बुझेको वा मैले बुझ्न सक्ने कुनै सूचना मैले त्यसलाई सरलीकृत गरेर वा सिम्प्लिफाई गरेर कसैसम्म पुर्याइदिएँ भने उसले त्यो सूचनालाई लिन्छ र त्यो सूचनाको आधारमा निर्णय गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारण गर्दा यो दुईटा कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेर मेरो होल करियर चाहिँ मैले इन्भाइरोमेन्ट जर्नलिजममा लगाएको छु। तर फ्रम लुकिङ एट द वर्ल्ड फ्रम एन इन्भाइरोमेन्टल जर्नलिस्ट पोइन्ट अफ भ्यू होइन, हाउ डु यु थिङ्क पिपलको जुन बिहेभियर छ, वी आर टकिङ अबाउट ह्युमन बिहेभियर, त्यसलाई केले इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ होइन? तपाईँले एज अ जर्नलिस्ट यु मिट सिनियर पोलिसी मेकर्सदेखि लिएर साइन्टिस्टलाई पनि भेटिरहेको छ र कमन पर्सनलाई पनि भेटिरहेको छ होइन? यो एन्ड लट अफ टाइम्स वी टक अबाउट बिहेभियर चेन्ज हुनु पऱ्यो होइन, हाम्रो बिहेभ अहिले जे गरिरहेको छौँ त्यस द्याट विल डिटरमाइन द फ्युचर भनेर भनिरहेको छौँ। द्याट बिहेभियरमा हाउ डज मिडिया प्ले अ रोल र हाउ क्यान मिडिया प्ले अ स्ट्रङ्गर रोल टु इन्फ्लुएन्स पोजिटिभ बिहेभियर? मलाई के लाग्छ भने चाहिँ मिडियाले रोल प्ले गर्ने भनेको थटफुल गराउने हो होइन, सोच्नलाई बाध्य पार्ने वा बाध्य पनि नभनौँ, सोच्न पर्छ है भनिदिने हो होइन। कसैले नसोच्न पनि सक्छ, तर यो सूचना प्राप्त गरेपछि मान्छेले केही तरिकाले सोच्छ कि भनेर प्रयास गर्ने हो होइन। हामीलाई के लाग्छ, हामी जस्तो यही कुरा गर्दा म हिजो मात्रै पढ्दै थिएँ, यो 2020 जुन छ यो अघिल्लो वर्ष, त्यो अघिल्लो वर्ष चाहिँ पृथ्वीको सबभन्दा एउटा मानक वर्ष भएर आयो। किन त भन्दाखेरि चाहिँ यो पृथ्वीमा भएको सबै वनस्पति वा वन्यजन्तुहरूलाई को ड्राई मास भन्छन् नि, यदि सबै कुरा सोत्र्यान भयो होइन, सोत्र्यान भयो भने चाहिँ त्यसको ड्राई मास कति हुन्छ भनेर हिसाब गर्दा चाहिँ 1120 गिगाटन हुँदो रहेछ, 1120 बिलियन टन हुँदो रहेछ। र अघिल्लो वर्ष मान्छे भन्ने प्रजातिले, मान्छे एउटा स्पेसिस हो नि होइन, ह्युमन त एउटा स्पेसिस न हो यहाँको, होमोसेपियन्सले गरेको वा उसले बनाएको मास पृथ्वीमा कति छ भनेर हिसाब गरेको 1154 गिगाटन रहेछ, 1154 बिलियन टन भनेको यो पृथ्वीमा भएको सबै प्रजातिहरूलाई मारेर जति मास हुन्छ त्योभन्दा बढी मास त यो जुन ह्युमन भन्ने एउटा स्पेसिसले आफूलाई बनाएको, यो कुर्सी, यो सोफा, सबै कुरा हिसाब, घर होइन, सबै बनाउने भनेको यो स्पेसिस कस्तो स्पेसिस हो त होइन, हामी कत्रो स्पेसिस हो त भनेर हिसाब गर्नुपर्छ। अब हाम्रो बायोमास यदि ह्युमनको मात्रै बायोमास हेर्नुभयो भने होइन, अरू सबै हटाएर मान्छे मात्रै सबै मारियो वा मर्यो फर इक्जाम्पल, 7 अरब मान्छेको बायोमास हेऱ्यो भने जम्मा 0.01% हुँदो रहेछ। 0.01% बायोमास भएको एउटा स्पेसिसले यो अर्थलाई कसरी चेन्ज गरेको छ भनेर हेर्नु पर्यो होइन। अनिको गएको 12,000 वर्ष जुन हामी होलोसिन भन्छौँ, गएको 12,000 वर्ष त हाम्रो स्टेबल क्लाइमेट थियो। हुन त लाखौँ वर्ष अगाडिदेखि पृथ्वी तातेको थियो वा जुन चिसो भएको थियो, तर गएको 12,000 वर्षमा एउटा स्पेसिसले होइन जे कुरा नहुनु पर्थ्यो होइन, 12,000 वर्षमा नभएको कुरा चाहिँ नि गएको 300 वर्षमा चेन्ज गरिदियो। यो पृथ्वीको तापक्रमै चेन्ज गर्ने एउटा स्पेसिस त हामी हो नि होइन। सो यस्तो खालको थटफुल इन्फर्मेसनलाई कसरी डिस्टिल गर्ने भनेर चाहिँ म काम गर्छु। तर मलाई के लाग्छ भने मिडियाले सबै ठाउँमा सबै रोल प्ले गर्न सक्दैन।
तर मासले हेर्ने मासको एक्सेस भएको होइन, जस्तो सूचनालाई सरलीकृत गरेर कहीँ लगेर छोडिदिने भएको हुनाले सबैको त्यो एक्सेस भएको, जस्तो 10 रुपियाँ हुने मान्छेले पनि पत्रिका किन्न सक्छ, 1 रुपियाँ नहुनेले पनि रेडियो सुन्न सक्छ, 5-7 हजार भयो टिभी हेर्न सक्छ। तर त्यही मान्छेले एउटा पेपर पढ्न सक्दैन, वैज्ञानिक पेपर पढ्न सक्दैन, ऊ यहाँ आउन सक्दैन, वा त्यो सबभन्दा थोरै पैसा भएर पनि सबैभन्दा राम्रो सूचना प्राप्त गर्न सक्ने माध्यम भएको हुनाले सायद त्यो मास मिडियाले चाहिँ लार्ज मासलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्ने हो। तर अब हुन्छ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी जहाँ बस्छौँ, हाम्रो सेरिफहरू जस्तो छ, हाम्रो स्कुलिङ गरियो, हाम्रा बाबामा जस्ता छन् र हाम्रो समाज जस्तो छ त्यस्तै सोच्ने भयो रहेछ। जस्तो हामी यहाँ दक्षिण एसियामा बसेर मैले हेरेको, त्यो भारतीयले के सोच्छ भन्दाखेरि चाहिँ पानी सब नेपालले ल्याइदिएर बाढी आयो भन्छ। उसलाई के थाहा छ भने हिमालबाट पानी बग्ने हो, पहाडबाटै हो, ऊ तराईमा छ। तर उसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रियताको हिसाबले के भन्छ भन्दा नेपाल भन्ने देशले पानी ल्याइदिएर बगाइदिएर मेरो देश चाहिँ नि बाढी आयो भन्छ। हामी के भन्छौँ, उसले बाँध दिएर बाढी आयो हाम्रोमा भन्छौँ। पाकिस्तानी हेर्नुभयो भने उसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू हाम्रो दुश्मनी जुन छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पानी तैँले चोरेको वा लगेको हो भन्ने हिसाब गर्छ। भनेको सबै मान्छेहरूले आफ्नो समाज, राष्ट्रियता होइन यो सबै कुरा हेरेर निर्णय गर्दा रहेछन्। तर केही मान्छेहरू अब चाहिँ नि के हुन थाल्यो त भन्दाखेरि चाहिँ हिजो जस्तो अमेरिकामा जे भएको थियो वा बेलामा जे भएको थियो त्यो सूचना प्राप्त गर्न आज मलाई धेरै सजिलो छ। त्यस कारण गर्दा आजको ग्लोबल सिटिजन भएको हिसाबले मिडियाको इन्फ्लुएन्स चाहिँ मिडिया पनि धेरै फरक हुँदै गयो। एउटा त एकहोरो गएर 1-to-1 कम्युनिकेसनबाट चाहिँ 1-to many कम्युनिकेसन भयो। भनेको मैले सेयर गर्छु, तपाईँले फेरि सेयर गर्नुहुन्छ, उसले सेयर गर्छ। भनेको पहिला के थियो त भन्दा रेडियोले बोल्छ तपाईँ सुन्नुहुन्छ, पत्रिकाले लेख्छ तपाईँ पढ्नुहुन्छ, टिभीले देखाउँछ तपाईँ हेर्नुहुन्छ, त्यस्तो थियो होइन। अहिले के भयो त भन्दा कसैले दिन्छ, तपाईँ फेरि सेयर गर्नुहुन्छ, तपाईँ पनि एउटा मिडिया हो र फेरि अर्को सेयर गर्नुहुन्छ। भनेपछि होल गएको 20-50 वर्षमा चाहिँ मिडियाको नेचर चेन्ज भयो। त्यस कारण गर्दा एउटा इन्डिभिजुअल पनि अब मिडिया हुन सक्छ होइन, किनभने अहिले त देखियो नि त। त्यस कारण गर्दा आई थिङ्क द होल वे इज मास मिडिया टु इन्डिभिजुअल मिडियामा चाहिँ इन्डिभिजुअल हेज अल्सो एन एबिलिटी टु इन्फ्लुएन्स मिलियन्स अफ बिलियन्स के भन्छ नि, द्याट इज वाट इज ह्यापनिङ राइट नाउ। भनेपछि तपाईँले मात्र मिडिया पर्सन भन्नु भएन, हामी डायसमा बसेको सबै इज मिडिया पर्सन। थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यसमा लेट मी गो ब्याक टु दिव्या होइन, वाट रमेश जस्तो है, जस्तै पत्रकारको काम अथवा मिडिया पर्सनको काम, जर्नलिस्टको काम भनेको अथवा हामी सबै पनि त्यसमा लागिरहेका छौँ होइन, सूचनाको पहुँच एक र त्यसको सरलीकरण, पहिला सरलीकरण गर्ने त्यसको पहुँच बनाउने भनेर। अब तपाईँ जेन्डरमा काम गर्नुहुन्छ, नेपालमा धेरै महिलामा सूचनाको पहुँच कतिको पुगेको छ जस्तो लाग्छ, विशेष गरिकन यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सूचनाहरू, र त्यो पहुँच पुर्याउनलाई के गर्नु पर्यो? अब हामी त भन्छौँ कि हामी सबै एक्सेस आजकल छ, मोबाइलमै सबै धेरै आउँछ भनेर, तर धेरैसँग त यो पनि छैन होला होइन, अथवा धेरैको यसमा त्यो खालको सूचना आउँदैन होला। सो हाउ डु यु गेट द राइट इन्फर्मेसन टु द म्यास? राइट इन्फर्मेसन टु द म्यास, पर्टिकुलरली अब तपाईँले भन्नुभयो नि महिला जस अलिक पछाडि परिएको अथवा अलिक भनरेबल ग्रुप्सहरू, हामीले जो डिफाइन गरेको ग्रुप्सहरू, अहिले मुख्य रूपमा हेऱ्यो भने चाहे त्यो सूचना होस् चाहे कुनै किसिमको रिसोर्सेस होस्, हाम्रो देशको परिवेशमा हेऱ्यो भने कसको छ त पहुँच, किन छ त, अनि कसको छैन त पहुँच भन्ने चाहिँ हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्छ होला। अनि विशेष गरी म क्लाइमेटमा यो जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट काम गरिबस्दा चाहिँ मैले कस्तो देखिरहेको छु भने हामी यहाँ महिला र पुरुष भनेर एउटा मोनोलिथिक ग्रुप होइन रहेछ क्या। महिलाले सूचना पाएको छैन भन्, त्यहाँ हाम्रो देशमा यस्तो महिला छ कि पुरुषले भन्दा एकदम पावरफुल पुरुषले भन्दा पनि पाउने छ। तर हामीले क्लाइमेटमा काम गर्दाखेरि कसले सूचना पाएन भन्ने चाहिँ हामीले त्यो डिफाइन गर्नु, कुन चाहिँ ग्रुपले पाएन भने, अथवा नेपालमा कस्तो कस्तो ग्रुप छ त त्यसको वर्गीकरण कसरी भएको छ। अब हामीले नेपालमा सरस्वती हेऱ्यो भने त जेसी भन्छ, अहिले जेन्डर इक्वालिटी एन्ड सोसियल इन्क्लुजन भन्छ होइन। अब सरस्वती तहमा हेऱ्यो भने त्यतिले नपुग्दो रहेछ। त्यो भित्र पनि गइरहेर विच वुमेन, जुन चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा अहिले एकदम चलिरहेको छ इन्टरसेक्सनालिटी भन्छ होइन,
कुन चाहिँ महिला रहेछ त? महिला पनि अब हामीले हाम्रो नेपालकोमा हामी सजिलो छ, जनजाति महिला, दलित महिला, मुस्लिम महिला, तराईको महिलाहरू चाहिँ अरू महिलाभन्दा अलिकति भनौँ पछाडिको रहेछ। त्यो भित्र पनि गएर हेर्नुपर्ने रहेछ। अहिले दलित महिलाहरू त पावरफुल त्यत्रो सूचना पाएकोहरू छ नि त, तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दा खालि सूचना मात्रै मैले भनिनँ, एकदम हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसको डेफिनेसनको जुन चाहिँ हाम्रो नेपालमा अहिले हामीले जेसी भनेर भन्छ त्यसले मात्रै नपुग्दो रहेछ। हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेसन त भयो, त्यसले एक त पछाडि पारिहरू हाम्रो जातीय, हाम्रो लिङ्ग, हाम्रो कुन भेगबाट आएको छ होइन, गरिब धनी त्यो त भइगयो, हामीहरू भनौँ न अपाङ्गगत भएको व्यक्तिहरू सबै छ। तर त्यो भित्र पनि भनौँ न अब म पनि एउटा जनजाति महिला हो, तर म जनजाति महिला त मैले सूचनाबाट म त वञ्चित छु भन्ने त क्वेसन आएन नि त। तर जनजाति महिलाहरूभित्र पनि छ नि त वर्गीकरण गर्ने। अब तपाईँ भनौँ रुरल र अर्बन अरे, रुरल र अर्बन जनजातिभित्र पनि धेरै छ पछाडि परेको राजी कम्युनिटी, चेपाङ कम्युनिटी। त्यसले गर्दा क्लाइमेटमा हामीले एकदमै अब हेर्नुपर्ने चाहिँ हाउ डु वी डिफाइन पावर स्ट्रक्चर के छ त्यहाँनिर, कसरी डिफाइन गरेर यो चाहिँ भनरेबल ग्रुप भन्छौँ, त्यो चाहिँ डेफिनेसनलाई चाहिँ अलिकति गहिराएर अलिक डिपर हेरेर। अब यसलाई अलिकति बुझाउनुको लागि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मेरो रिसर्चहरू धेरै गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ भनौँ न तराईमा पनि मुसलमान अथवा मुस्लिम वुमेनहरू चाहिँ एकदमै वञ्चित भएको छ। उनीहरूको त भनौँ न एक्सेस केही छैन भनेर रिसर्च गर्न जाँदा त्यही भिलेजमा गएर बसेर हेरौँ न, त्यहाँ पनि उनीहरूलाई क्वेसन गर्ने भन्दा क्वेसनमा के आयो भने त्यहाँ जान्छु एकदम पावरफुल वुमेन छ, मुस्लिम वुमेन होइन, सबै पोलिटिक्स, गाउँको विभिन्न संस्थाहरू, पैसा, आउटरिच, काठमाडौँसम्म अवार्डहरू जितेको छ, भन्नै सक्दैन उसलाई अब हामीले। अनि हाम्रो टिक बक्स चाहिँ हुँदो रहेछ कि मुस्लिम महिलालाई हामीले गर्यो उता राम्रो छ। तर त्यही मुस्लिम महिलाको त्यो गाउँमा हेऱ्यो भने त्यो पर्टिकुलर मुस्लिम लिडर वुमेन नै गेटकिपर रहेछ अरू वुमेनहरूको, अरू मुस्लिम वुमेनको लागि। भनिसकेपछि सूचनाको वञ्चित त त्यो मुस्लिम वुमेन त छैन नि त, लिडर त को भयो भन्दा त्यही गाउँको अरू भयो, उही गेटकिपर भइदियो उनीहरूकोमा। किनभने सूचना भनेको त पावर हो, सूचना भनेको त रिसोर्स हो होइन, फाइदाको कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक खालि मुस्लिम वुमेनको दियो, जनजाति वुमेनभित्र पनि वुमेन एन्ड मेनको ग्रुपहरूभित्र पनि। अहिले म जनजाति वुमेनहरूसँग धेरै काम गर्छु, जनजाति मेनको ग्रुपहरूसँग धेरै काम गर्छु क्या। त्यहाँ पनि जनजातिको कुरा गर्दा वुमेनको कुरा कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुराहरू हुन्छ क्या। त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि सूचनाको तपाईँले राम्रोसँगले हेर्नु, सूचनाकै सन्दर्भमा अर्को रिसोर्समा पनि ठ्याक्कै त्यहाँको भित्रको ग्रुपको डाइनामिक्स अर्को भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ एभ्री वुमेन एन्ड मेन ग्रुप people in Nepal is not a monolithic group. They have their own, त्यहाँ भित्र पनि we have to dig deeper. को हो त यो, को छैन, को छ भन्ने चाहिँ हामीले अलिकति मेहनत गरेर अथवा विश्लेषण चाहिँ त्यतातिर जानुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। ओके, विश्लेषण गर्नुपर्छ, डिप डाइभ गर्नुपर्छ माने हैन। बट फर एक्जाम्पल रमेश हैन, he works as a media person, he may not have the time, the resources to go in deep into every single community हैन, अथवा हामी नै पनि हैन। How do you reach out to those women? Exactly. Is there a simple answer to that? Simple answer चाहिँ के हो भने, if you want to reach the people who have been excluded or left behind, if you don't rethink the way you design your plan and don't make investment, एक दिन जानु छ भने त्यो राजी गाउँबारी के अरे रिभरको उता जानुपर्छ भने त एक दिन बेसी लाग्ला नि त। So that kind of investment has to be made for them. That's why they are vulnerable त। तर अहिले हामीले भन्छ त्यत्रो सेग्रिगेसन गरेर गरे भने त अब जेनरलमा यत्रो काम गर्छु होइन सेग्रिगेट गर्नुपर्छ, वान स्टेप जानुपर्छ भनेर भन्दाखेरि के भन्छ भने रिसोर्सेसै छैन के। त्यसो भयो भने रिसोर्स भएकोमा मात्रै काम गर नि त। वाइ डु वी निड, द्याट्स द फ्रेमिङ वी निड टु चेन्ज। किन चाहिँ उनीहरूले पाएको छैन? एक दिन बढी रिसोर्स थप्नुपर्ने हो कि हामीले काम गर्दाखेरि डिजाइनै उनीहरूलाई पहिला फोकस गरेर उनीहरूलाई पहिला ल्याएर उनीहरूको कुरा सुनेर अनि जाने हो कि? There's not a single answer for that. तर we have to analyze, we have to understand what the issue is from that perspective, and likewise we have to make investment in terms of क्वालिटी हुन्छ कि क्वान्टिटी हुन्छ कि पैसा हुन्छ कि रिसोर्स हुन्छ कि थिङ्किङ हुन्छ कि, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ। र तपाईले अघि भने जस्तै जुन चाहिँ तपाईले 2 पोइन्ट फर्मुला दिनुभएको थियो हैन, I mean mindfulness of your action
and sensitive to all. Exactly. Now again, that's probably easier said than done होला, हैन? Very तर difficult. त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट त चाहियो धेरै. इन्भेस्टमेन्ट इन टर्म्स अफ टाइम, एफर्ट and आफूले एफर्ट गर्ने पैसा भन्दा पनि, हैन? And that is something that we need to be mindful and sensitive to, हैन? र यसैमा उमेश, हैन? तपाई पनि you work with disability rights पनि, हैन? People with disability को पनि यो climate change सँगको intersection हेर्ने हो भने that is something I never think about. What would you tell someone in our audience who has never thought about where climate and disability, people with disability come together? यो डिसेबिलिटी र क्लाइमेट चेन्ज कसरी जोडिन्छ भन्नुभन्दा पहिला अगाडि जान्छु। जब म गाउँमा थिएँ र गाउँको स्कुलमा पढेको हुर्किँदै गएँ, त्यसरी चाहिँ मलाई मेरो फ्यामिलीभन्दा बाहेकको समाजले चाहिँ मलाई त्यतिखेरबाट बारम्बार के भन्दै गर्थ्यो भने तैँले चाहिँ यो कर्मभूमि चाहिँ फिल्म सेक्टरलाई बना या आर्ट सेक्टरलाई बना भनेर गरिरहन्थ्यो। दिस इज द इजिएस्ट वे टु यु। तर होइन त्यस्तो थिएन, तर के भन्दै जस किनभने पर्सन विथ डिसेबिलिटी या पर्सन विथ समथिङ नट एबल उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ न यो क्षेत्र चाहिँ सजिलो हो। जस्तै हामीले हेर्छौँ नि त डिस्ट्रिबिन छ भन्दैमा उसले चाहिँ गानै गाउनुपर्छ होइन भन्ने टाइपको जुन न्यारेटिभ छ, त्यस्तो न्यारेटिभले चाहिँ मलाई त्यो टक्क चाहिँ यो कर्ममा जा भन्नु। तर आई डोन्ट लिसन टु देम र मैले त्यो सुनेर र त्यो मेरो कर्म होइन भनेर म आफ्नै क्षेत्रमा पढ्दै गएँ र आज इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढेर क्लाइमेट चेन्जमा लाग्दै गर्दा आज फेरि फिल्म फेस्टिभलमा आएँ। आई थिङ्क दिस इज द कर्म फर मी। आई थिङ्क दिस इज द कर्म फर मी। एन्ड यो क्लाइमेट चेन्ज र डिसेबिलिटी कसरी जोडिन्छ भन्दाखेरि अब म यो पढ्दै जाँदाखेरि म जब पढ्दै गएर ब्याचलरमा गएँ र इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढेँ र धेरै पर्सन इन्टरनेसनल र नेसनल पर्सनबाट यो क्लाइमेट चेन्जको सेक्टरमा इन्फ्लुएन्स भएर चाहिँ म यो क्लाइमेट चेन्जमा लाग्यो। कसैबाट मोटिभेट भन्दा पनि इन्फ्लुएन्स भयो क्लाइमेट चेन्ज। र त्यहाँ हेरिरहँदा जस्तो पोलिसीहरूको कुराहरू गर्दा एडभोकेसीको कुराहरू गर्दा र टेबल टकमा हेर्दाखेरि हामी धेरै इन्क्लुजिभिटीको कुरा गऱ्यौँ। त्यहाँ हामीले इन्डिजिनियस पिपुल आउनुपर्छ भनेर कुरा गऱ्यौँ, महिलाको कुराहरू आउनुपर्छ भनेर कुरा गऱ्यौँ। त्यो हेरेर त मलाई कुनै पोइन्टमा चाहिँ के बोध भयो भने ल इन्डिजिनियस पिपुलभित्र, महिलाभित्र होइन दलितभित्र सबैभित्र पर्सन विथ डिसेबिलिटी हुन्छ। महिला पनि पर्सन विथ डिसेबिलिटी हुन्छ, इन्डिजिनियस पिपुल पनि पर्सन विथ डिसेबिलिटी हुन्छ। तर तिनीहरूको आवाज किन छैन टेबलमा होइन? अब डिजास्टर आयो भने सबभन्दा फ्रन्ट लाइनमा उनीहरू नै हुनुहुन्छ। अब जस्तै मान्यौँ कि यहाँ भूकम्प आयो भने सबैले आफ्नो ज्यानको फियर गर्नु सब भएको हुन्छ, तर यहाँ विलचेयर भएको व्यक्तिलाई कसरी केयर गर्ने सबै आफ्नो चाहिँ भएको छ होइन। अनि त्यो गर्दै गर्दा मलाई चाहिँ आफ्नो पास्ट म जुन ठाउँमा हुर्किएको थिएँ पाहाडमा त्यतिखेरको सिनेरीहरू याद आयो। त्यो पाहाडमा स्कुल जाने बेलामा है बर्खा सिजनमा त्यो आउरी आउँदा मलाई कतिको धेरै इन्टेन्सिभ केयर चाहिन्थ्यो अरूभन्दा होइन। म 4 फुटको मान्छे 2 फिटको बाढी आयो भने पनि मलाई बगाइदिन्थ्यो। त्यो हिलोमा म गाइदिन्थेँ। यो गर्दा त वाट आई फिल कि क्लाइमेट चेन्ज यता अरू नर्मल मान्छेलाई हिट गर्छ, अभियसली हिट गर्छ, तर त्योभन्दा धेरै द्याट पर्सन विथ डिसेबिलिटी त दे आर इन द फ्रन्ट लाइन होइन। सो यो कुरा चाहिँ आउनु पऱ्यो, यो कुरा चाहिँ अगाडि ल्याइदिनु पऱ्यो। अनि अगाडि पनि ल्याइन्छ कसरी भनेपछि जस्ट फर द इन्क्लुसिभ ल ल्याइदिउँ न त है, एउटा कुरा उहाँलाई ल्याइदिउँ कुरा सुनिदिउँ भन्ने। सो के हुनु पऱ्यो भने पोर भन्नु मतलब जस्ट नट पार्टिसिपेन्ट भन्दा पनि इङ्गेजफुल पार्टिसिपेन्ट। उहाँको आवाज यस्तो सिम्प्याथीको रूपमा होइन कि हेल्पफुलको रूपमा आउनु पऱ्यो। होइन भने जसरी हामीले अब इन्क्लुसिभिटीको कुराहरू गर्दाखेरि यो कुराहरू छुट्यायौँ भने चाहिँ अभियसली उयो हुन्छ। र अर्को कुरा जोड्दै जाँदा यो भर्खरै भन्नुभयो यो टेक्नोलोजीको हिसाबमा नि क्लाइमेट चेन्जले टेक्नोलोजी यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा क्लाइमेट चेन्जको जस्तो रोल छ त्यसमा नि अब डिसेबिलिटी पिपुलहरूमा नि यसको एकदमै धेरै रोल छ। अब जस्तै हामीले क्लाइमेट चेन्जको इन्फर्मेसन निकाल्छौँ होइन, सूचनाहरू निकाल्छौँ, क्लाइमेट चेन्जले यो हुँदैछ भनेर सूचनाहरू निकाल्छौँ, भौचर निकाल्छौँ या पेपर निकाल्छौँ। तर त्यो क्लाइमेट चेन्जले एफेक्टेड हुने डिसेबल पिपुलहरूको त्यो सूचना एक्सेस छ कि नै छ भने पनि त्यसलाई पढ्न सक्ने, त्यसलाई बुझ्न सक्ने अवस्था छ कि नै। जस्तै डिस्ट्रिबिन भएको पिपुलले त्यो निक्लिएको पेपरलाई पढ्न सक्छ कि नै, ब्राइल लिपिमा त्यो पेपर छ कि नै। लास्ट टाइम म कपमा जाँदा मैले फर्स्ट टाइम चाहिँ त्यो ब्राइल लिपिको भिजिटिङ कार्ड देखाएको थिएँ। त्यो आजसम्म मैले यहाँ नेपालमा कसैले पनि त्यो भिजिटिङ कार्ड चाहिँ ब्राइल लिपिमा निकालेको छैन होइन। त्यो खालको एक्सेस छ किन पिपुल विथ डिसेबिलिटी। अनि अर्को कुरा अब जस्तै
यो त डिसेबिलिटीको भयो, उहाँले त सुन्न सक्नुहुन्छ, बोल्न सक्नुहुन्छ होइन। मेन्टल डिसेबिलिटी भएको पर्सनको लागि यो एक्सेस छ कि नै, उहाँले त नसुन्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सके पनि यो एनालाइज गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन। र उहाँ पनि एकदमै क्लाइमेट चेन्ज सबैभन्दा बढी बढ्न पर्ने हुन्छ, किनभने बाढी आयो एकै भयो भने उहाँलाई त यो पनि थाहा हुँदैन कि भाग्नु पर्छ है, यो यसले मलाई मार्छ, यो विपत्तिले मलाई मार्छ, म भाग्नु पर्छ भन्ने उहाँलाई यो पनि थाहा हुँदैन होइन। सो अब अनि त्यस्तै गरेर अर्को कुरा अलिकति दूरदराजमा जाने भन्दा पर्सनल डिसेबिलिटीले त एजुकेसनको कमीले भनौँ, समाजबाट र उस्तै पर फ्यामिलीबाट पनि अलिकति एक्सक्लुड गरिएको हुन्छ र एजुकेसन सेक्टरबाट पनि अलिक अपार्ट हुन्छ। अब एजुकेसनबाट अपार्ट भयो भने त्यो इन्टरनेट त्यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी लेखेको या बोलेको सुनेकोलाई एनालाइज गर्ने क्षमता पनि हुँदैन होइन। त्यो हिसाबले गर्दा पनि यो क्लाइमेट चेन्ज र पर्सनल डिसेबिलिटीको एकदमै ठुलो इन्टरकनेक्टेड र सबभन्दा धेरै मारमा पर्ने, हामी जति जो इन्डिजिनियस महिला भने पनि मैले अरूलाई भन्न खोजेको होइन, तर सबभन्दा धेरै महिला यो सब पढ्ने चाहिँ उहाँहरू हुन्छ, उहाँ सबैभित्र पर्नुहुन्छ होइन। र अर्को कुरा अब मिडियाको पनि यसमा एकदमै रोल हुन्छ, फिल्मको पनि रोल हुन्छ। र हामीले फर्केर फिल्म क्षेत्रलाई हेर्ने भने पर्सन विथ डिसेबिलिटीलाई चाहिँ एकदम एज अ जोकर एज अ के भन्छ लाफ्टरको रूपमा मात्र यो फिल्म सेक्टरमा ल्याइछ, अलिकति ब्याकवर्ड हेर्ने भने। र अर्को कुरा मिडियामा पनि त्यति हाल्छ। आई डोन्ट नो रमेश सर जर्नालिजम हुनुहुन्छ, क्लाइमेट चेन्ज, तपाईँ उहाँले चाहिँ आजसम्म कतिवटा आर्टिकल या कतिवटा न्युज चाहिँ पर्सनल डिसेबिलिटी र क्लाइमेट चेन्जबाट निकाल्नु भयो या पब्लिस गर्नु भयो होइन। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो। सो मिडियाले पनि यसलाई एज नट सिम्प्याथी एज ए हेल्पफुल एन्ड सपोर्टिभको रूपमा चाहिँ दिनुपर्छ। थ्याङ्क यू। Thank you. Audience appreciating what you said. Let's flip that around a little bit. Yes, people of disabilities are vulnerable, more vulnerable for the climate impacts. We agree with that. We need to engage them. We agree with that. The engagement tokenism meaningful engagement. Okay. People of disabilities contribution to take this climate agenda. Where do you think that you have a comparative advantage? Maybe there's something that we can learn from people of disabilities. So where can you take the lead? You climate discussers. You've got some exposure, international exposure. Nepal people of disabilities, various kind of disabilities, physical or mental. This could role your climate change को discourse by agadi बढाउनको लागि कहाँनिर सबभन्दा युजफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ? हजुर के यसमा के हुन्छ भने डिसेबिलिटी भएर जन्मेपछि या हुर्किँदै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको पर्सपेक्टिभ नै चेन्ज हुन्छ, किनभने हामी चाहिँ अब यो संसार भनेको पिपुल विथ नर्मललाई बनाइदिएको हुन्छ होइन। अनि हामी चाहिँ पिपुल विथ डिफ्रेन्ट लेभल भएर बसिहाल्छौँ। हामी बिहान उठ्नेदेखि साँझसम्म यो भौतिक संरचना जुन हाम्रो लागि बनेको हुँदैन त्योसित सङ्घर्ष गरेर जानुपर्छ। जस्तै ब्याङ्कमा जाँदा होस्, स्कुलमा, बसमा, जहाँ चाहिँ अब इभन यहाँ पेनलिस्ट विचर भयो भने थियो भने अब होइन। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ अब हामीले क्लाइमेट चेन्जमा कसरी गर्छौँ भने हामी क्लाइमेट चेन्जको डिस्कसन या पोलिसी कुनै यस्तो उसमा बस्यौँ भने त्यो तपाईँहरूले भोलि क्लाइमेट चेन्ज मिटिगेसन र एडाप्टेसनमा जाँदै गर्दा त्यो संरचना त्यो नीति चाहिँ हामी फ्रेन्डली कसरी हुनसक्छ त्यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हामीले आइडियाहरू दिन सक्छौँ। अब जस्तै अब बाढी आयो, पहिरो आयो भने सबभन्दा पहिला पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, सबभन्दा पहिला रेस्क्यु गर्नुपर्ने कसलाई हुन्छ होइन। अनि रेस्क्यु गरेर कहाँ राख्ने अनि कसरी राख्ने, अनि त्यसपछि रेस्क्यु पछिको पोस्ट कामहरू, अब त्यसमा रेस्क्यु पछि त अब पिपुल विथ डिसेबिलिटी महिला पनि हुन सक्नुहुन्छ होइन, उहाँको हेल्थको कुरा होला, उहाँको मेन्सुरेसन हेल्थ या अन्य कुराहरू होला। सो त्यो भएको हिसाबले चाहिँ हाम्रो पर्सपेक्टिभबाट पनि त्यहाँ चाहिँ कुराहरू आउँछ होइन। भौतिक संरचनाको कुराहरू मेन त भौतिक संरचनाको कुरा आउँछ, किनभने क्लाइमेट डिजास्टर आयो भने सबैले पहिला असर गर्ने भौतिक संरचना हो, जेन जोखिमले हो। सो त्यही पर्सपेक्टिभबाट आउने हुँदा त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति केही कुराहरू र लिडहरू चाहिँ लिन सक्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यो पर्सपेक्टिभ ल्याउनमै तपाईँको भूमिका अहम हुनसक्छ होइन। तपाईँले जे भन्यो अहिले जे भन्नुभयो मैले सायद भन्न सक्थेन होला, भनेकै भए पनि त्यसको इम्प्याक्ट अडियन्समा त्यति पर्दैन थियो बिकज आई हेभ एक्सपिरियन्स इट माइसेल्फ होइन। त्यो जसले भोगेको छ त्यसले गर्दाखेरि द्याट क्यान कम एन्ड द्याट सुड कम होइन। त्यसमा आई थिङ्क अगेन गोइङ ब्याक टु द माइन्डफुलनेस एन्ड सेन्सिटिभ पार्ट अफ थिङ्स, त्यो हाम्रो समाजको त्यो वर्ग अथवा चाहिँ हाम्रा समाजका ती साथीहरूलाई पनि हामीले इन्गेज त्यसमा आई थिङ्क वी निड टु बी अ लिटल बिट मोर माइन्डफुल अन द्याट भन्ने हो।
let me go to Shreya. You've interacted with many youth, globally. र नेपालमा पनि तपाईँ हुनुदेखि लिएर झापासम्म पुग्नुभयो. Okay? How do you see Nepalese youth को बिहेभियर अथवा सोचाइ यो क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि? किनभने धेरै नेपाली युथहरू भन्दाखेरि हामी चाहिँ सिधै कतारमा गएर काम गर्ने हो भन्ने एउटा ग्रुप हुन्छ, अथवा अमेरिकामा गएर चाहिँ पढ्न जाने हो भन्ने, अथवा यहीँ चाहिँ यत्रो ठुलो मोटर बाइक कुदाएर ठमेलतिर जाने भन्ने एउटा ग्रुप चाहिँ हामी देखिरहेकै हो होइन. इज देयर अनदर youth that we have missed out? प्रश्नलाई धन्यवाद सर. अब युथ भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्छौँ भने युथ आर द फ्युचर होइन, युथ आर लाइक टुमरोजको लिडर होइन, कन्ट्रीको भोलिको लिडर भनेको युथहरू हो भन्छौँ होइन. तर युथहरूको इन्भेस्टमेन्ट खोइ त, उनीहरूलाई सपोर्ट खोइ त उनीहरूले गरिरहेको काममा होइन. उनीहरूलाई फ्युचर मात्र भन्ने ठुल्ठुलो हुने होइन, युथ हेभ जाइन्ट पोटेन्सियल टु कन्ट्रिब्युट इन क्लाइमेट एक्सन, अनि धेरै कुराहरू भन्ने पोजिटिभ चाहिँ. तर सपोर्ट खोइ त होइन, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. एउटा चाहिँ होइन यङ नेपालीको पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि इट इज नट इजी टु वर्क अन क्लाइमेट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट होइन. तपाईँलाई सपोर्ट हुँदैन होइन, किनकि धेरैलाई पनि थाहा छैन क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो भनेर. किनकि हाम्रो केसेसमा क्लाइमेट चेन्जभन्दा पनि ठुलो प्रब्लम जस्तै पोभर्टी भयो, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेसन होइन, धेरै कुराहरू छ नि त. त्यो भएको हिसाबले क्लाइमेट चेन्जको इस्यु सबै स्याडोमा परेको छ. र हामीले के बुझ्दैनौँ भने क्लाइमेट क्राइसिस इज नट अ सिङ्गल प्रब्लम होइन. क्लाइमेट क्राइसिस एम्प्लिफाइज अदर सोसियो इकोनोमिक क्राइसिस. अब कति प्रब्लमहरू छ अनि क्लाइमेट क्राइसिस आफूले पनि एम्प्लिफाई गर्छ होइन. त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझिरहेको चाहिँ हुँदैनौँ. नेपालको पर्सपेक्टिभमा भन्दाखेरि चाहिँ अब विगत लाइक इट हेज बिन अराउन्ड 5-6 years आई हेभ बिन वर्किङ इन दिस फिल्ड. अनि फर्केर हेर्दा के लाग्छ भने पहिलाको भन्दा अहिलेकोमा चाहिँ युथहरू, मेरो अब 2 युथसँग इन्टरेक्सन भएकोले पनि हुनसक्छ फेरि होइन, आइ एम नट स्योर. तर चाहिँ धेरै युथहरूमा अहिले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको बारेमा, वातावरणको बारेमा होइन, जलवायु एकदमै ब्रोडमा नजाउँ तर वातावरणको बारेमा चाहिँ अलिकति भए पनि ज्ञान होइन, केही गर्नुपर्छ है, यो चाहिँ हाम्रो पृथ्वी हो भन्ने खालको एउटा एम्प्याथी चाहिँ मैले पाएको चाहिँ हुन्छु. अनि फेरि कस्तो पनि हो भने यङ पिपल अब हामी धेरै जस्तो के कम्पेयर गर्छौँ भने अब नेपालको क्लाइमेट मुभमेन्टको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ युकेकोले त्यस्तो गरेको थियो होइन, स्वेडेनको ग्रेटा थनबर्गले यो गर्यो भनेर चाहिँ भन्छौँ होइन. इभन अहिले पनि यहाँ अब धेरैजनाले क्लाइमेट चेन्ज फलो गर्नुभएको छ भने नेपालको 3 जना चाहिँ ल क्लाइमेटमा काम गर्ने युथको नाम भनिदिनु न त भन्नु उहाँलाई आउँदैन. तर उहाँले चाहिँ ग्रेटा थनबर्गको बारेमा चाहिँ एकदमै प्रशंसा गर्नुहुन्छ. भनेको चाहिँ बाहिर त जे पनि भइरहेको छ होइन, लाइक स्वेडेनको प्रिभिलेज होइन, ग्रेटा चाहिँ आइ एम नट सेङ एनिथिङ ब्याड टु हर होइन, उसले गरेको कामहरू एकदमै प्रशंसनीय छ होइन, आई एम इन्सपायर फ्रम हर. तर त्यो प्रिभिलेजको कुरा क्या, स्विडेनमा बसेर क्लाइमेट एक्टिभिजम गर्नु र नेपालमा बसेर क्लाइमेट एक्टिभिजमको कुरा होइन. इभन म पनि अस्ति भर्खर भएको लगभग 1 महिना अगाडि भएको क्लाइमेट चेन्ज कन्फरेन्स जुन चाहिँ युके ग्लासकोमा भएको थियो होइन, त्यसमा धेरै जस्तो स्ट्राइकहरू प्रोटेस्टहरू भयो होइन. अनि त्यहाँ हुँदा चाहिँ कस्तो अर्कै फिल हुने क्या, त्यो स्ट्राइक प्रोटेस्ट त हामीले पनि गरेको होइन. नेपालमा त हामीले कति मिहिनेत गर्छौँ होइन, मान्छेलाई बोलाउने, साथीहरूलाई धम्काएर पनि होइन, ल त यो स्ट्राइकमा आएन त मेरो साथी होइन आउनुपर्छ होइन, तेरो अर्को कोही साथीलाई बोलाएर ल्याउनुपर्छ हुन्छ. कति धेरै मिहिनेत. अनि अब लाइक मिडियासँग पनि रिच गरेर भोलि चाहिँ हामी स्ट्राइक गर्दैछौँ ल पब्लिस गरिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यहाँ हामीले कोही जस्तो सपोर्ट पाउँदैनौँ होइन. तर त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा स्ट्राइक गर्ने भएपछि केही गर्नु पर्दैन कि, एउटा फ्लायर लिएपछि होइन, त्यहाँ पनि इफोर्ट छ उहाँहरूको हेरेर. तर एउटा फ्लायर चाहिँ ल है एक्टिभ के अरे क्लाइमेट स्ट्राइक अब ग्लासगोमा होइन, केबिन ग्रुप स्ट्रेट भनेर आएपछि चाहिँ पिपल कम के, युथ अब फिमेल जेन्डर के पनि भन्ने हुँदैन कि, एभ्री वान दे कम. वाइ किनकि दे केयर अबाउट क्लाइमेट एन्ड दे नो अबाउट दोज थिङ्स होइन. तर हाम्रोमा एउटा सूचनाको पनि कमी छ. अनि यङ पिपल काम गर्नलाई पनि सजिलो छैन. इभन म आफू पनि म चाहिँ पहिला ब्याचलर्स पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले सानथि मलाई के लाग्थ्यो भने वी सुड बी इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ है भन्ने लाग्थ्यो. अनि त्यही पाथमा हिँड्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ स्कुल पढाउँथेँ त्यतिखेर, साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, लोकल स्कुल होइन, घरबाट नजिकै पर्थ्यो. तर बिस्तारै पछि एनिमेसनमा काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई के फिल भयो भने आई सुड गिभ मोर टाइम टु क्लाइमेट एक्टिभिजम होइन. क्लाइमेट एक्सनमा चाहिँ धेरै काम गर्नु छ अनि मैले पनि धेरै त्यो ग्याप्सहरू चाहिँ फुलफिल गर्न सक्छु. त्यो भएको भएर चाहिँ मैले गरिरहेको जागिरलाई होइन, टिचिङ जागिरलाई चाहिँ मैले छोडेर क्लाइमेट एक्टिभिजममा लागेँ नि त होइन. म चाहिँ एउटा मिडल फ्यामिलीबाट बिलोङ गर्छु, आई डोन्ट ह्याभ द्याट प्रिभिलेज होइन, त्यो चुज गर्ने चोइसको अप्सन छैन मसँग. तर पनि आई डियर टु स्ट्रगल होइन, त्यो गर्नको लागि चाहिँ मैले डियर गरेँ. सबैजनासँग त्यो प्रिभिलेज गएन नि त होइन. सबैजनासँग अब कुनैमा र्याली भइरहेको हुनसक्छ, त्यहाँसम्म आउनुको लागि गाडीवाला नहुनसक्छ होइन, खाजा खर्च नहुनसक्छ होइन. कति चाहिँ परिवारको घरमा बस्ने त्यो लाज हुन्छ होइन, 20 कटेपछि 18 कटेपछि फ्यामिलीमै डिपेन्ड भएर बस्नु पनि गाह्रो हुन्छ होइन. त्यस्तो खालको प्रिभिलेजहरू पनि भनेको yes, young people are the one who can contribute to climate action. They are disproportionately impacted by climate change. स्टडीले के भन्छ भन्दाखेरि 2020मा जन्मेको एउटा बच्चा चाहिँ उसले चाहिँ हिट वेभ फेस गर्नु पर्यो भने 7 गुणा बढी चाहिँ हिट वेभ भोग्छ अरे क्या 1960मा जन्मेको बच्चा भन्दा होइन. त्यो कति
ठुलो कुरा छ होइन, यो कुरा त हामीले एकदम पचाइरहेको छौँ है, यति कुरा भन्छु। क्लाइमेट चेन्ज अब इन्टरजेनेरेसनल इस्यु भन्छौँ हामीले, ह्युमन राइट्सको कुरा भन्छौँ, तर खै त यङ पिपुल होइन, स्टिल पनि क्लाइमेट चेन्जको फोरममा हेऱ्यो भने यङ पिपुल देखिँदैन होइन। अनि क्लाइमेट चेन्ज भनेको इट्स नट जस्ट अबाउट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी क्या, रियालिटीको कुरा पनि होइन। पिपुलले ग्राउन्डमा के फेस गरिरहेको छ त, यङ पिपुलले चाहिँ त्यो रियालिटी र त्यो अर्जेन्सीको कुरालाई चाहिँ ल्याउन सक्छ। एउटा कुरा यङ पिपुल ह्याभ पोटेन्सियल, तर सपोर्ट अझै पनि भएको चाहिँ छैन। गभर्मेन्ट लेभलमा अलिकति अप्रिसिएटहरू चाहिँ भएको पाइन्छ पहिला भन्दा होइन, इट इज गुड इनिसिएटिभ, तर त्यो पनि अझै टोकनिस्टिक र इन्क्लुजिभ भएको छैन भन्ने छ होइन। आई एग्री अन द्याट। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अनि यङ पिपुललाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन, काम गरेन यो त्यो मात्र भन्नुभन्दा पनि वी डोन्ट ह्याभ केही पनि छैन है काम गर्दाखेरि, पाइने केही पनि होइन होइन। अझ आफूसँग भएको टाइम, आफ्नो पढाइको टाइम, आफ्नो पर्सनल टाइम, आफ्नो फ्यामिली टाइम पनि स्पेन्ड गरेर टाइम एक्टिभिजम लाग्नुहुन्छ। केही मान्छेले अप्रिसिएट गर्छ, तर धेरैजनाले चाहिँ विकास विरोधी भन्ने ट्यागहरू पनि हुन्छ नि, अब पर्सनल प्राइभेट मेसेजमा कति नराम्रो मेसेजहरू पनि आइरहेको हुन्छ है, कति त्यस्तो केसेसहरू। त्यति सपोर्ट छैन। लेट्स सपोर्ट यङ पिपुल होइन, लेट्स सपोर्ट एभ्रिथिङ यङ पिपुल आर डुइङ। उहाँले गरेकोमा ग्याप त छ होइन, आई एग्री द्याट वी निड टु बी मोर अर्गनाइज एन्ड कलेक्टिभ, वी निड टु बी युनाइटेड। त्यस्तो कुरामा चाहिँ सपोर्ट पनि होस्, अनि हामीले गरेको काममा चाहिँ ग्यापहरू छ भने पनि त्यो औराइदिने पनि भयो भने चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान मुभ फरवर्ड। तर फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ सपोर्ट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट टु नेपाली युथ क्लाइमेट मुभमेन्ट। थ्याङ्क यू। Thank you. Just to follow up on that, है के अरे रमेश भाइ, सो वी टक अबाउट उमेशले पनि भनेको थियो, जस्तै भनौँ न मिडिया पर्सनहरूले कतिको चाहिँ त्यो डेप्थमा जानु पाएको छ कि पिपल अफ डिसेबिलिटिज र क्लाइमेटको इन्टरसेक्सन कहाँ छ भनेर, अथवा जेन्डरकै कुरा गर्दाखेरि पनि सबै वुमेनलाई एउटै बास्केटमा बसेर हेर्न सकिँदैन अथवा हेर्नु हुँदैन होइन। वी निड टु लुक डिपर इन्टु इट। एज अ मिडिया पर्सन, हाउ मच टाइम एफर्ट द्याट यु क्यान गिभ? कति मिडियाको फेरि आई अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड यो प्रेसर, डेडलाइन हुन्छ, भोलिसम्म पत्रिका पढ्नु निकाल्नु पऱ्यो, एउटा पिस लेखिहाल्नु पऱ्यो भनेर खर्र लेख्छ, यु कल द पर्सन यु नो बेस्ट। मलाई नि कति फोन आउँछ, भोलिको लागि एउटा कोट चाहियो भुसन दाइ भनेर आउँछ, एउटा जे भयो कोट एउटा भनिदियो सक्यो। सो द्याट त्योमा पनि धेरै गइरहेको छ। एक अर्को तपाईँले भन्नुभएको जस्तो मिडिया डिसेन्ट्रलाइज भएपछि अराजक पनि हुन थाल्यो। दर्जनौँ अनलाइन छ होइन, अनलाइन मात्र होइन, अनि त्यसपछि कतिले यस्तो आरोप लगाउने होइन, विकास विरोधीदेखि लिएर जसले गर्दाखेरि मान्छेलाई हर्ट पनि हुन्छ, इन्करेज गर्नु त कता कता, फेरि कतिले छोडेको पनि मैले देखाएको छु, ट्विटरमा आउँथ्यो, 1-2 मिनट बस्यो अनि त्यसपछि ओ यो त मेरो लागि होइन रहेछ भनेर छोडेको हुन्छ। सो विच वे आर वी हेडेड ए एन्ड बी, हाउ डु वी लुक एट द डेप्थ होइन, त्यो विच होइन डेप्थमा कसरी जान सकिन्छ एज मिडिया पर्सन? अब यसको एन्सर त दाइले थाहा छ, त्यही सोध्नु भयो मलाई। अब खास कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पत्रकारिता पनि, रेडियो पनि, टेलिभिजन पनि, पत्रिका पनि यही समाजको खोज होइन। यो समाज कसरी सोच्छ हेर्नुहोस् न, यो समाजलाई कहाँ फुर्सद छ? अहिले त्यहाँ जानुहोस् त, भेलकुटी मण्डलमा बस्न खान्छ छैन होइन, कति मान्छे छन् त्यहाँ होइन। बिहान 4 दिन 5 दिन भयो, अरबौँ खर्च गरेर पार्टीको मिटिङ भइरहेको छ। अब जहाँ सिरियस कुरा गर्नु पऱ्यो त्यहाँ फुर्सदै पनि हतार छ मान्छेलाई, समय नभएको हो कि इन्ट्रेस्ट नभएको भन्ने कुरा पनि होला होइन। अनि मिडिया कस्तो चिज हो त भन्दाखेरि चाहिँ उयो बस्दा यही हुन्छ है, धेरै वर्ष यत्रो वर्ष कपाल पुऱ्याउनु भएको, त्यो भनेको कस्तो चिज हो भन्दा ऊ आफू पनि बाँच्नुपर्छ र अरूलाई पनि केही न केही राम्रो गर्छु भनेर राख्नुपर्छ। तर उसका दायरा के छन् भन्दाखेरि चाहिँ उसले अरूलाई केही चिज बेच्नु पनि पर्छ क्या, त्यो व्यापार पनि हो होइन। अनि जे चिज मन पर्यो त्यही चिज दिने भन्नेबाट अलिक निर्देशित छ स्वाभाविक रूपमा। अनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ वातावरण त हाम्रो सेरोफेरोमै आएको छैन कि। आज कतिवटा पार्टीको महाधिवेशन भयो, कसैले एजेन्डा राख्यो, कोही कसैले छलफल गर्यो, 4 दिन 5 दिनसम्म त्यत्रो 5,000 7,000 10,000 मान्छे भेला हुँदाखेरि यत्रो पृथ्वीमा आज बराक ओबामाले बोल्छ, जो बोरिस जोन्सनले बोल्छ, आज हरेक नेताको मेन एजेन्डा क्लाइमेट चेन्ज होइन, एनर्जी यस्तो भइरहेको बेलामा हाम्रो कहीँ कतै छ त छैन नि। अनि पत्रकार के सोच्छ भन्दा उसले पनि यही कुरा बिग्ने हो, कार्यकर्ता त्यही छ, तिनले त्यही पढ्छन् भनेपछि उसले त्यही कुरा सोधिदिन्छ, त्यही कुरा भनिदिन्छ होइन। एकचोटि मैले एकजना सम्पादकलाई सोधेको थिएँ, अनि के भन्नुभयो भने बागमतीको प्रदूषणको बारेमा मेन न्युज बनाएर म्यागजिन छाप्दाखेरि 5,000 बिक्यो भने त्यही बेला गिरिजाबाबुको इन्टरभ्यू छाप्यो भने 20,000 बिक्छ, त्यही भएर म 20,000 त्यो लाग्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। भनेको कोही सम्पादकहरू चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने एकजना साथीले भन्थ्यो 3-4 चोटि बाघको समाचार लिएपछि यो बाघले समाचार पढ्दैन किन लेखिरहेको भनेर सोधेर सम्पादकले, बाघले पढ्दैन समाचार, हामीले पढ्ने हो नि त। भनेपछि हाम्रो लागि त त्यो वातावरण भन्ने चिज कस्तो रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले विकास गरिहालौँ होइन। भन्दा भन्दै के भयो भने
40 वर्ष अगाडि बागमती सफा गर्दै विकास गरेको भए आज कस्तो हुँदो यो छेउमा हेर्नुहोस् त होइन यहाँ नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था भयो अब यो सबै चिज गरेर अनि पछि हामीले वातावरणतिर सोचौँला भन्ने सोचबाट समाज ग्रसित छ र त्यही समाजलाई है त्यही समाजको प्रतिबिम्बित वा त्यो समाजलाई हेर्ने एउटा अङ्ग चाहिँ पत्रकारिता पनि हो त्यस कारणले गर्दा पत्रकारिता देख्न गएको छैन भन्ने कुरा सत्य नै हो जस्तो मलाई लाग्छ सम्भवतः वातावरण पत्रकार मात्रै भनेर परिचय पाउने पहिलो पुस्ता मैले होइन मैले पनि 40 लाग्ने छु होइन म त्यति धेरै बुढो भइसकेँ कि म 40 तिर गइसकेँ होइन भनेपछि मेरो पुस्ताको मान्छेले त वातावरण पत्रकार चाहिँ म हुँ भनेर भन्ने पहिलो पुस्ता भयो भने वातावरणको बारेमा रिपोर्टिङ गर्ने एक्सेस गर्ने रिसोर्स दिने भन्ने कुरा त धेरै पछाडि नै छँदैछ अर्को कुरा के लाग्छ भने चाहिँ हामीले धेरै कुरा प्राप्तै गरेनौँ होइन जुन बेला चाहिने मेरा म जस्तै उमेरका मान्छेहरू बेलायतमा गाडी चढ्थे वा अमेरिकामा गाडी चढ्थे म त गाडी देखेकै थिएँ म त 7 वर्ष 8 वर्ष हुँदाखेरि रुँदै चाहिने 8 घन्टा 9 घन्टा 10 घन्टा हिँडेर अनि बल्ल गाडी चढ्नु गाडी देखेको यो समाजमा त हामीले धेरै पछाडि धेरै चिज देखेको हो नि अहिलेको मोबाइल आयो टेलिभिजन आयो सबका घर अगाडि भयो भनेर एकदम खुसी भएको छ तर कति वर्ष भयो त कति वर्ष भयो 20 वर्ष 20 वर्ष अगाडि हामी मध्ये कोसँग हैसियत थियो मोबाइल किनी हेरौँ होइन टिभी कस्तो घरमा थियो होइन भनेको हाम्रो जुन हामीले गरेको अहिलेको सबै कुरा चाहिँ नि अत्यन्त छोटो समय भएको हुनाले हामी यति प्रिभिलेज भएको होइन यो प्लानेटको सबभन्दा प्रिभिलेज ह्युमन बिङ हामी किन हो भने हामी टक्क फोन उठाएर अमेरिका कुरा गर्न सक्छौँ च्याट्ट जहाज चढेर बेला जान सक्छौँ यो त कुनै कल्पना पनि थिएन नि 100 वर्ष अगाडि 200 वर्ष अगाडि त होइन भनेपछि हामी सबभन्दा प्रिभिलेज सोसाइटीमा त छौँ तर भइदियो के त भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले मैले देखेको समस्या के त भन्दाखेरि सेल्फ डिसिभिङ भनेको आफूले अरूलाई ढाँट्नु चाहिँ ठिकै छ होइन तर आफैले आफूलाई ढाँट्ने जुन चक्रमा हामी छौँ नि दुष्चक्र भन्छौँ त्यो चाहिँ खतरनाक हो किनभने तपाईँलाई आज रक्सी खानुभयो बडा मजा आयो भोलि खानुभयो झुट बोलेर होइन खास छैन भन्नुभयो तर पछि चाहिँ कस्तो बिग्रिन्छ तपाईँले बिग्रिन्छ होइन सेल्फ डिसिभ गरेको हो नि त्यो त भनेको तपाईँलाई हानि भइरहेको छ तर तपाईँ अरूलाई नदेखाइकन त्यो गरिरहनु भएको छ भने त्यो सेल्फ डिसिभिङ भयो हामी सबैलाई के लाग्छ भने नेता सब फटा छन् भनेर हामी सबै चिया खाँदा पनि कफी खाँदा पनि बिहान गफ गरेर आउँछौँ भोट कतै हाल्छौँ ठिकैले हाल्छौँ भनेपछि वी आर सेल्फ डिसिभिङ पिपल क्या हामीले आफूले आफूलाई ढाँटिरहेको छौँ क्या ठ्याक्कै त्यही कुरा हामीले इन्भाइरोमेन्टले गरिरहेको छौँ बरु गोराले के गर्छ भने आफूले अरूलाई ढाँट्छ तर आफूले आफूलाई चाहिँ कम ढाँट्छ क्या अथवा युरोपियन किनभने अब थाहा पाइसक्यो अब आफूले आफूलाई ढाँट्नु चाहिँ नि खराब हुने रहेछ बरु डोनाल्ड ट्रम्प मन परेपछि उसलाई भोट हाल्छ नि है तर हामी चाहिँ के गर्छौँ भने त्यो जुन ढोङ्गी चरित्र चाहिने एकदम धेरै हुँदै गयो चाहे त्यो पोलिटिक्समा होस् चाहे इन्भाइरोमेन्टमा होस् हामीले आफूले आफूलाई पृथ्वीलाई हेर्ने दृष्टिकोण आफ्नो सेरोफेरमा हेर्ने दृष्टिकोण र आफूले आफूलाई रिएनालाइज गर्ने रिभिजिट गर्ने आफूले केही कुरा गरे कि गरेन भनेर हेर्ने र प्रश्न अत्यन्त अरूलाई गर्ने तर आफूलाई कम गर्ने हो त्यो क्यारेक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ सम्भवतः हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल क्राइसिसको एउटा मेजर कुरा चाहिँ नि सेल्फ डिसिभिङ फ्याक्टर बढ्दै गएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ मेरो पर्सनल हुन्छ ओके थ्याङ्क यू अब गफ गर्दा गर्दै 1 घन्टा बितेको थाहै हुँदैन है एन्डमा आइसकेको छ हामी यहाँ फिल्म फेस्टिभलमा बसिरहेको छौँ अलिकति फिल्मको बारेमा गफ गरौँ भनेर छोटोमा हामी मध्येमा फिल्म मेकर त तपाईँ मात्रै हो हामी छोटो छोटो घरको भिडियो फिल्म मात्र बनायौँ होला मेरो छोराको बर्थडेको भिडियो फिल्म बनायो होला द्याट डजन्ट काउन्ट हाउ डज फिल्म होइन प्ले अ रोल इन दिस होल यो हामीले जुन भन्यौँ नि तपाईँले भर्खर भन्नुभयो हामी सबै प्रिभिलेज हौँ विथ प्रिभिलेज कम्स रेस्पोन्सिबिलिटी र त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीको बारेमा अलिकति माइन्डफुल नहुने हो भने सेन्सिटिभ नहुने हो भने वी नट गोइङ टु बी एबल टु एड्रेस दिस भनेर र त्यसमा फिल्महरूले पनि केही रोल खेलेको छ होइन फर इक्जाम्पल क्लाइमेटकै केसमा वी हर्ड अबाउट एल गोरको इन्कन्भिनियन्ट ट्रुथ ले अस्कर अवार्ड पनि पाएको थियो बेस्ट डकुमेन्ट्रीको इट डिड इन्फ्लुएन्स क्वाइट अ बिट तर हामी कहाँ त्यति त्यो नआएको हो कि के हो हाम्रो फिल्म मेकरहरूले पनि अथवा बिस्तारै आउँदैछ भने ग्रेट विड लाइक टु सी द्याट जस्तै इन्डियामा पनि लास्ट कपल अफ इयर्स वी स सम सोसियल बलिउड मुभिज कमर्सियल मुभिज टोइलेट एक प्रेम कथा भनेर चाहिँ थियो प्याडम्यान भनेर थियो होइन मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको बारेमा वेयर डु सी नेपाली फिल्म्स इन दिस कन्टेक्स्ट सोसियल इस्युलाई अगाडि बढाउने कन्टेक्स्टमा छोटकरीमा है म त्यति धेरै ठुलो अथवा एकदम धेरै फिल्म आउने मान्छे त होइन तर मैले केही डकुमेन्ट्रीहरू बनाएको छु केहीमा आवाज दिएको छु केही स्क्रिप्टहरू लेखेको छु मलाई के लाग्छ भने फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ नि
मान्छेलाई दुईटै कुरा गर्न सकिन्छ एउटा आवाजले उसलाई एकदम धेरै भित्रबाट त्यो आवाज भन्ने चिज त एकदम ठुलो कुरा हो नि त्यो आवाजले उसलाई केही कुरा चेन्ज गर्नको लागि प्रेरित गर्न सक्छ र दृश्यले दुईटा कुरा मिक्स गरेपछि होइन अब फिल्म पनि हामीले भने जस्तै लामो समय दिएर एकदम धेरै रिसर्च गरेर कुनै ठाउँमा लामो समय बसेर त्यसलाई बुझेर बनायो भने राम्रो बन्ने हो फिल्म भनेको टक्क क्यामेराद्वारा खिचेर त हुने होइन आज त लाखौँ मोबाइल छ मान्छेसँग सबै फिल्म मेकर भएको छैन होइन फिल्म भनेको त आइडिया पनि हो समय पनि हो सोच्ने तरिका पनि हो होइन सब कुराले गर्दाखेरि चाहिँ फिल्मले पक्कै पनि अब मलाई लाग्छ छोटो फिल्महरूले चाहिँ एकदमै धेरै चेन्ज ल्याउने ल्याकत राख्छ कि किनभने मान्छेसँग त्यो फिल्ममा पुग्ने आफूसँग यन्त्र छ नि त त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ फिल्मले धेरै कुरा गर्न सक्छ तर समस्या के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फिल्म मेकिङमा जानका लागि त्यो समय खर्च गर्नका लागि त्यहाँ स्रोत साधन पुर्याउनका लागि चाहिँ इन्डिभिजुअललाई अत्यन्त गाह्रो छ फिल्म मेकरै भएर बस्न धेरै गाह्रो होला त्यस कारणले गर्दा तर मार्केट चाहिँ ठुलो भएको हुनाले अब अथवा मार्केट बढ्दो जस्तो पत्रिकाको मार्केट घट्दो छ होइन रेडियोको मार्केट घट्दो छ टिभीको मार्केट घट्दो छ भने मोबाइलमा हेर्न सक्ने फिल्म तपाईँले बनाएर रिलिज गरिदिनु भयो भने जस्तो न्युज पूर्जाको फिल्म त संसारभरि हेर्न मिल्दो रहेछ नि त वा उसलाई त करोडौँ हेर्दो रहेछ नि त भनेको हामी आफै त्यति कमजोर पनि होइन रहेछ हामी जस्तै एउटा मान्छेले त संसार हल्लाउने गरी फिल्म बनाएर हिमाल चढेर सधैँ देखायो त होइन हामी नेपालभित्र बसेर कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो हिमालय पर्वत एकदम सामान्य लाग्छ क्या पुरा असामान्य कुरा छ क्या यो 3500 किलोमिटरको हिमालय रेन्ज संसारको सबभन्दा हाइएस्ट टलेस्ट माउन्टेन लिएर बसेको हामी जस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामीलाई कतै इन्फेरियर कम्प्लेक्स छैन एकदम कमजोर हामी कमजोर हो हामी सक्दैनौँ हामीलाई भने बुझ्दैनौँ भन्ने त इन्फेरियोरिटी भएर हो कि होइन कोही मान्छे आइदिएर खतरा गरिदिन्छ अनि ओहो कस्तो गरेको भन्ने लाग्छ क्या हामीलाई चाहिँ त्यसैले हामी आफैले आफूलाई अलि इस्टिमेट अलिक बढाउने हो कि यो अन्डरस्टिमेट नगरेर ओभर पनि गर्नु हुँदैन होइन तर यो अन्डरबाट अलिक माथि उठेर म पनि चेन्ज ल्याउन सक्छु होइन म पनि गर्न सक्छु यो सानो देशमा बस्दैमा ल्यान्डलकमा बस्दैमा अथवा म चाहिँ कमजोर हो कि भन्ने यो इन्फेरियर कम्प्लेक्स मलाई पनि घरिघरि हुन्छ संसारभरिका मान्छेहरूसँग काम गर्छु दक्षिण एसियाकै मान्छेहरूसँग काम गर्छु मलाई भित्रबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीसँग सोच्ने तरिकाहरूमा कतै सहयोग भएन कि सोच्नु धेरै ठुलो कुरा हो कि सोच्न सक्ने बनाउनु चाहिँ भयङ्कर ठुलो कुरा हो त्यसले सोच्न सक्ने बनाउने इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो कतै कमजोर भयो कि छलफल बहस त्यो सोच्ने तरिकाहरूलाई चेन्ज गर्ने त्यो काममा चाहिँ फिल्मले पक्कै पनि हेल्प गर्न सक्छ तर त्यो फिल्म मेकिङलाई पनि एउटा चाहिने एउटा लुक्रेटिभ भनौँ न एक हिसाबले भन्यो भने त्यो खालको लुक्रेटिभ एउटा इन्डस्ट्री हो भनेर भन्नका लागि उहाँले भने जस्तै युथलाई गरे जस्तै यो जुन कला साहित्य होइन सबै कुरालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि त एकदम ठुलो कुरा हो नि त यसलाई कसरी हेर्ने होइन छोराछोरीले कसरी हेर्ने हामीले कसरी हेर्ने यसको महत्त्व के हो यो क्रिएटिभिटी भन्ने कुरा के हो झ्याप्पै गरेर जागिर खाएर 5 लाख कमाएछ भने वाह भन्ने हो कि वा 5औं वर्ष काम गरेर एउटा फिल्म बनाएर 2-4 जनाले हेऱ्यो भने माया गर्ने हो कि यो क्रिएटिभिटीलाई कसरी हेर्ने त हामीले प्यारेन्ट्सको हिसाबले कसरी हेर्ने समाजले कसरी हेर्ने कतिको भ्याल्यु दिने भन्ने कुराले पनि समग्र रूपमा चाहिँ त्यो क्रिएटिभिटी जेनेरेट गर्न सम्भवतः अलिक बढी हेल्प गर्छ कि भन्ने लाग्छ र फिल्म डेफिनेटली फिल्मले चाहिँ अबको केही वर्षमा चाहिँ वान अफ द मोस्ट इन्फ्लुएन्सियल एउटा मिडियम चाहिँ पक्कै हुन्छ होला ओके त्यो हो भने तपाईँ तीनजनालाई चाहिँ प्रश्न इफ यु वर टु मेक अ सर्ट 5-minute film what would be on you only have 1 minute to answer this question अलिक गजबको फिल्म बनाउने हो भने तपाईँ के बनाउनुहुन्छ आई नो यु हेभन्ट ह्याभ टाइम टु थिङ्क र प्लस मैले अघि बिफोर द सेसन मैले सोधेँ भनेको थिएँ आइम नट गोना आस्क यु डिफिकल्ट क्वेसन्स दिस द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेसन यु गेट हजुर कस्तो लाग्छ भने मलाई चाहिँ अब यो क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्दा नि अब प्रिभिलेजको कुरा गरिरहेको छौँ होइन सबैजना एभ्री वान अफ अस नट प्रिभिलेज मुस्ताङमा बसेर क्लाइमेट चेन्ज फेस गर्ने मान्छे र काठमाडौँमा बसेर क्लाइमेट चेन्ज फेस गर्ने त्यसरी नै युकेमा बसेर क्लाइमेट चेन्ज फेस गर्ने मान्छेको सबै एक्सपिरियन्सहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यही मैले सधैँ के लाग्थ्यो भने इफ वी क्यान होइन लाइक त्यो अब धेरै बनिरहेको छ होइन मैले हेरिरहेको पनि छु चाहिँ मुस्ताङमा अथवा चाहिँ डोल्पामा जसले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टहरू दिनकै भोगिराख्नु भएको छ होइन दे आर फेसिङ द इम्प्याक्ट्स अफ क्लाइमेट चेन्ज every day in their life and they are feared, afraid and terrified every day. त्यो इम्प्याक्टलाई होइन त्यो चाहिँ जीवन त क्या जस्तै म चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु भने म चाहिँ
मुस्ताङमा बस्दाखेरिको चाहिँ मेरो कस्तो हुन्छ होला एक्सपिरियन्स, मैले सोच्ने कुराहरू, मैले बोल्ने कुराहरू होइन, मैले जसरी कुराहरू हेर्छु त्यो पर्सनको सुजमा बसेर चाहिँ हुन्छ नि, त्यस्तो खालको चाहिँ के एउटा मुभी बन्यो भने मुस्ताङमा डोल्पामा जो चाहिँ एकदमै फ्रन्टलाइनमा बसिराख्नु भएको छ होइन, हिमाली रिजनतिर स्पेसली होइन, त्यस्तो खालको केही इम्प्याक्ट भिडियोहरू होइन, केही त्यस्तो एउटा फिल्म चाहिँ सर्ट फिल्महरू बनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले अब नेसनल पोलिसी मेकर्स पनि हुन्छ एउटादेखि नै क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ इन्टरनेसनल मात्र दोष छ भन्ने होइन होइन, नेसनल पोलिसी मेकर्सलाई पनि इन्टरनेसनल पोलिसी मेकर्सलाई पनि होइन के चाहिँ छ त होइन, लाइक वाट इट फिल्स टु बी इन द फ्रन्ट अफ क्लाइमेट क्राइसिस एभ्री डे होइन, त्यो खालको भ्यू बनाउने केही मुभी चाहिँ यस। थ्याङ्क यू। वाट इट फिल्स टु बी इन द फ्रन्ट लाइन एभ्री डे। आज अवार्ड जितेको दुईटा पनि त्यही थियो के अरे होइन, एउटा डोल्पाको एउटा चाहिँ मनाङको, वाट इट फिल्स लाइक टु बी इन द क्लाइमेटको vortex भनौँ होइन, एभ्री डे त्यो थियो। प्लिज वाच इट एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स वन्स अगेन्स टु दोज विनर्स एन्ड अदर विनर्स एज वेल। दिव्याजी 1 minute, वाट्स योर फिल्म? 1 minute मा भन्दा फिल्म भने सुनेछ फिल्म भनेको मान्छेको फ्रेम चेन्ज गर्न हो। जस्तै तारे जमिन भन्ने बित्तिकै मेरो छोराले कसैको अब भनौँ न लर्निङ डिसेबिलिटी भएको छोरालाई एक्सप्लेन गर्न सजिलो, तारे जमिन जस्तो हो भन्ने बित्तिकै उसलाई बुझिहाल्छ नि। भने हामीले फ्रेमै चेन्ज गर्दै क्या मान्छेलाई हेर्ने, डिसेबिलिटीलाई हेर्ने। त्यस्तै मैले फिल्म बनाएँ भने एउटा वुमेनलाई हेर्ने, वाट इज अ न्यू क्लाइमेट स्मार्ट वुमेन, क्या वाट इज कुल टु बी अ क्लाइमेट स्मार्ट म्यान एन्ड अ क्लाइमेट स्मार्ट वुमेन भन्ने अहिलेको दृष्टिकोण, जसले चाहिँ एकाअर्काको प्रिभिलेजहरूलाई बुझेर भनौँ न नयाँ किसिमको कुल चाहिँ के हो त, इट्स नट टु बी स्मोकिङ एन्ड Looking forward to that film in the next kimff. Please make sure her film is there. Umesh. फिल्म चाहिँ कस्तो बनाउन चाहन्थ्यो भने हाम्रो जेनेरेसन जुन छ त्यो जेनेरेसन र हजुरहरूको जेनेरेसनको जीवनको 40 प्लस जेनेरेसनको र हाम्रो जेनेरेसनको छ जिन्दगीको आखिरी क्षणमा कस्तो हुनसक्छ त इन टर्म्स अफ क्लाइमेट चेन्ज। अब 40 प्लसको चाहिँ जिन्दगीमा के हुन्छ भने उहाँ जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा कुनै एउटा बिस्तारामा आरामले बसेको वरिपरि सबैजना छोरा नाति पनाति है, जिन्दगी सकिँला सबलाई तिप्पेको बेदेश दिइरहेको या कुनै लङ चेयरमा बसेर गार्डन हेरिरहेको साइडमा वाइन त्यो हुन्छ होइन, त्यो सिनेरियो देखाउने। र तर हामी क्लाइमेट चेन्ज इस्युलाई सल्भ गर्न सकेनौँ भने हाम्रो के हुन्छ त त्यो क्षणमा हामी त त्यो उमेरमा हाम्रो 40-50 वर्षको उमेरमा क्लाइमेट चेन्ज सल्भ गर्न सक्यौँ भने त कतै छटपटाइरहेको, बाढी आइरहेको, हिम पहिरो आइरहेको होइन, बहुताइरहेको, सास फेर्न र मास्क लगाइरहेको, पानी मुनि या मालदिप्सको मान्छेहरू मालदिप्स नै हराएको, त्यस्तो हुन्छ। If there are any film producers in this hall, please remember this idea is his. Copyright Umesh Magar. And if you want a director, maybe he'll be a good director as well. Wonderful. It's been wonderful interacting with you. 1 घण्टा गएको थाहै भएन, 1 घण्टा भन्दा बढी गएको छ। Sorry organizers, तपाईलाई ढिलो भयो होला। But thank you very much. Right? We had a good conversation. We've talked about why we need to look at this issue, how we need to look at this issue with sensitivity, with mindfulness. We as a group of people who are privileged, our responsibility ke ho, and where we need to deep dive. Obviously 1 hour we can't deep dive everywhere, but it's been a pleasure chatting with you, and I hope all of you enjoyed it as well. Please enjoy the rest of kimff. Thank you.